మంగళహారతి తెచ్చియున్నాము దైవ ప్రజలారండి. మంగళహారతి తెచ్చియున్నాము దైవ ప్రజలారండి. దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొనరండి దైవ ప్రజలారండి. దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొనరండి దైవ ప్రజలారండి. దైవ ప్రజలారండి. నడచిన మా పూజ గురువుకు జూబిలీ. క్రీస్తు ప్రేమను పంచిన మా ప్రియ గురువుకు జూబిలీ. యేసు పాటలో నడచిన మా పూజ గురువుకు జూబిలీ. క్రీస్తు ప్రేమను పంచిన మా ప్రియ గురువుకు జూబిలీ. స్వాగతం స్వాగతం జూబిలీ గురువుకు స్వాగతం. స్వాగతం జన స్వాగతం మ్యాగ్జిన్ గురువుకు స్వాగతం. స్వాగతం సుస్వాగతం జూబిలీ గురువుకు స్వాగతం. స్వాగతం ఘన స్వాగతం మ్యాగ్జిన్ గురువుకు స్వాగతం. యేసు బాటలో నడచిన మా పూజ గురువుకు జూబిలీ. క్రీస్తు ప్రేమను పంచిన మా ప్రియ గురువుకు జూబిలీ. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండును గాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. Dear fathers, my dear brothers and sisters, a brief profile of Reverend Father Maxim Fernandez, the silver jubilarian of today. The Lord is my helper. I will not be afraid. What can anyone do to me? Hebrews chapter 13 verses 6. This is the ordination motto of Father Maxim Fernandez. Reverend Father Maxim Fernandez was born on 24th November 1964 at Madantyar, Mangalore, Karnataka. For Maxim, he did his philosophical studies at St. John's Regional Seminary, Kondadaba. He did his regency at St. Anthony's Boarding, Adoni. He did his major seminary theological course at St. John's Regional Seminary, Hyderabad. And later he was ordained as a deacon on 27th September 1996. Finally receives his ordination to priesthood on 17th April 1997. So these are some of the places where Father Maxim has done his priestly ministries. Father Maxim, he was an assistant priest at Our Lady of Good Health Shrine, Guntakal. Later he was an assistant priest at Infant Jesus Church at Adoni from 1997 to 98.
Then he was parish priest at Infant Jesus Church, Adoni from 1998 to 2000. Then he was the parish priest of St. John Paul Church, Koilakuntla from 2000 to 2004. Then he was the parish priest of Our Lady of Mercy Church at Orvakal from 2004 to 2007. Then from 2007, he did his ministries in abroad, that is, as an assistant priest at St. Joseph Church at Fort Stockton, America. Then later as parish priest at St. Francis Church, Abilene, America, from 2008 to 2011. Then from 2011 to 2014, he was the parish priest at Sri Shailam Mary Mata Shrine. Later parish priest at Holy Cross Church, Alagadda, 2014 to 2017. Parish priest at St. Peter Paul Church, Dawn, 2017 to 2019. Then he worked as the parish priest till today at St. Joseph's Church, Gutti. Well, as St. Paul says, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. For Maxim is a priest of all. He loves all and everyone loves him. Praise the Lord. As St. Paul says, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. For Maxim is a priest of all. He loves all and everyone loves him. He wants everybody and he does not exclude anyone. There is no partiality in his priestly life. As St. Paul says in his first letter to Corinthians, chapter 9, verses 22, I made all things to all men, that I might by all means save some. Secondly, a sad priest is a bad priest, because a priest who is sad cannot become a true representative of Christ. These were the words spoken by the late Archbishop Samneni Arlappa on his diaconate ordination. So, for Maxim is always a happy priest. He enjoys his life and he enjoys himself by celebrating the Holy Eucharist. He finds joy and happiness when he is close to God and close to Blessed Virgin Mary. Through his jokes and humorous behavior, he attracts everyone and keeps himself and his faithful happy at the service of the Lord. Reverend Father Maxim is a very grateful person to God, because God has saved him so many times. When he was at Koilakuntla, he met with an accident around midnight and his leg was severely injured and bleeding. He was very much shocked and suffered a lot. Another incident which made him frightened was COVID virus. Last year, he was corona affected, so much sick and felt loneliness as well, but God saved him. Today, Reverend Father Maxim, together with all the priests, religious and the faithful, is singing, I will lift up the cup of salvation and praise the Lord's name for saving me. Psalms chapter 116, verses 13. Dear Father Maxim Fernandez, today, as you celebrate your sacerdotal silver jubilee, we, together with all the clergy and the people of God, congratulate you. We wish God's abundant blessings on you. We wish you ad multos annos. నీ తోడు నిరతం ఉండాలని, నీ చల్లని నీడలో బ్రతకాలని, నీ తోడు నిరతం ఉండాలని, నీ చల్లని నీడలో
ఆశపడిన నేను నిన్ను వీడిపోతిని, ఆశపడిన నేను నిన్ను వీడిపోతిని, కావుమయ్యా యేసయ్యా, బ్రోవుమయ్యా మెస్సయ్యా, కావుమయ్యా యేసయ్యా, బ్రోవుమయ్యా మెస్సయ్యా, నీ తోడు నిరతం ఉండాలని, నీ చల్లని నీడలో బ్రతకాలని. దయ చూపి మన పాపలంతా మన్నించి మనలను నిత్యాజ్యమునకు చేర్చెదరు గాక. ఆమేన్. మహోన్నతుడైన సర్వేశ్వరునికి మహిమా 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 భూలోకవాసులకు సమాధానం సమాధానం. మహోన్నతుడైన సర్వేశ్వరునికి మహిమా 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 భూలోకవాసులకు సమాధానం సమాధానం. ఏలిన వారైన సర్వేశ్వరా పరలోక రాజా సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా మిమ్ము పొగడుచున్నాము, మిమ్ము స్తుతించుచున్నాము, మిమ్ము పొగడుచున్నాము, మిమ్ము స్తుతించుచున్నాము. మీ దయనే ఇళ్ళలో కోరెదము, మీ దయనే. ఇలలో కోరెదము మహోన్నతుడైన సర్వేశ్వరునికి మహిమా 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 భూలోకవాసులకు సమాధానం సమాధానం. ప్రార్థించుదము. పవిత్రుడైన తండ్రి, నీవు అయోగ్యుడైన నన్ను క్రీస్తు శాశ్వత యాజకత్వములో భాగమదుటగును శ్రీ సభా సేవ చేయడను ఎన్నుకుంటివి. నేను నీ సువార్తను దీక్షతోను స్వాతికముతోను ప్రబోధినట్లును నీ దివ్య సంస్కారమును విశ్వాసపాతముగా నిలిచినట్లు దేవుని ప్రతి మాలుకునుచున్నాము. నీతో కలిసి పవిత్రాత్మతో సహా యుగయుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ఇర్మియా గ్రంథము వచనములు 4 నుంచి 7 వరకు. మొదటి పట్టణము ఇర్మియా గ్రంథము వచనములు 4 నుంచి 7 వరకు. ప్రభువు నాకు తన వాకునిట్లు వినిపించెను. నిన్ను మాతృగర్భమున రూపొందక మునుపునే నేను నిన్ను ఎన్నుకుంటిని. నీవు పుట్టక మునిపే నిన్ను పవిత్రపరిచితిని. నిన్ను జాతులకు ప్రవక్తగా నియమించితిని. నేను యావే ప్రభు నాకిట్లు మాట్లాడే వాళ్ళనేనో తెలియదు. నేను బాలుడు అని పలికితిని, కానీ ప్రభువు నాతో ఇట్లు నుడివెను, నీవు నేను బాలుడిని చెప్పవలదు. నేను పంపు వారందరి యొద్దకు నీవు వెళ్ళవలేను. నేను చెప్పుమని నా సంగతులల్లా వారికి చెప్పవలేను. నేను నీకు తోడుగా నుండి నిన్ను కాపాడుచుందును.
ఇది ప్రభువాకు. ప్రేమమయురా యేసువా, మీకే స్తుతి మహిమా, మీకే స్తుతి మహిమా. రక్షణదాయక క్రీస్తువా, మీకే ఆరాధనా, మీకే ఆరాధనా. దైవసుతుల్యునికి జన్మనిచ్చిన మరియా వందనం, సాకురు తండ్రిగా నిల్వ చేసిన యేసేపుగారా వందనం. దైవసనయునికి జన్మనిచ్చిన మరియా వందనం, సాకుడు తండ్రిగా సేవ చేసిన యోసేపు గారా వందనం. రెండవ పట్టణము పునీత చిన్నప్ప గారు కొలిసీలకు వ్రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయము వచనములు 12 నుంచి 17 వరకు. మీరు దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన ప్రజలు, ఆయనకు పరిశుద్ధులను ప్రియులను అయిన వారు కాబట్టి మీరు దయ, కనికరము, వినయము, సాత్వికత, ఓర్పు అలవర్చుకొనుడు. ఎవడైనను మరి ఒకని మీద ఏదో ఒక మనస్తాపం కలిగి ఉన్నడలా ఒకరిని ఒకడు సహించుచు క్షమించవలేను. మిమ్మలను ప్రభువు క్షమించినట్లుగానే మీరు ఒకరినొకరు క్షమించవలేను. వీనికంటే అధికముగా ప్రేమను అలవర్చుకొనుడు, అది అన్నిటినీ ఐక్యముగా ఉంచగలదు. క్రీస్తు ప్రసాదించడి శాంతి మీ హృదయములను పరిపాలింపనిండు. ఏలైనా ఈ శాంతి కొరకే మీరు ఒక్క శరీరముగా ఉండ పిలువబడితిరి కనుక కృతజ్ఞులై ఉండుడు. క్రీస్తు సందేశము మీ హృదయములలో సమృద్ధిగా ఉండవలెను. పూర్తి విజ్ఞతతో ఒకరినొకరు బోధించుకొనుచు బుద్ధి చెప్పుకొనుడు. కీర్తనలను, గీతములను, భక్తి గీతములను గానం చేయుడు. మీ హృదయాంతరాల నుండి దేవునికి కృతజ్ఞత తెలుపుచు గానము చేయుడు. మీరు చేసేది ప్రతి కార్యము లేక మీరు చెప్పేది ప్రతి మాటను తండ్రి అయిన దేవునకు యేసు ప్రభు ద్వారా మీరు కృతజ్ఞత తెలుపుచు ఆ ప్రభు పేరిట చేయవలెను. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సజీవమైన రాలు దేవుని సాక్షాలు, సజీవమైన రాలు దేవుని సాక్షాలు. ప్రత్యక్షమైన జనముగా దేవుని సాక్ష్యముగా, ప్రత్యక్షమైన జనముగా దేవుని సాక్ష్యముగా. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. సజీవమైన రాలు దేవుని సాక్షాలు. మనుషులు మమ్ము ద్వేషించిన, మనుషులు బహుబాధించిన, మమ్ము ద్వేషించిన, మనసును బహుబాధించిన, విసర్జింపబడి వెలివేయబడి, విసర్జింపబడి వెలివేయబడి, ఆత్మీయ మందిరాయితివి, సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే మనకు.
హల్లెలూయా సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే మనకు సజీవమైన రాళ్ళు దేవుని సాక్షాలు సజీవమైన రాళ్ళు దేవుని సాక్షాలు ప్రభు మీతో నందురుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉందునుగాక. పునీత లూకాసు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. అధ్యాయము 1 వచనములు 46 నుండి 56. అప్పుడు మరియమ్మ ఇట్లు పలికెను, నా హృదయము ప్రభువును స్తుతించుచున్నది, నా రక్షకుడగు దేవుని యందు నా ఆత్మ ఆనందించుచున్నది. ఏలైనా ఆయన తన దాసురాలి దీనావస్థను కటాక్షించెను. ఇక నుండి తరతరముల వారు నన్ను ధన్యురాలని పిలిచెదరు. ఏలైనా సర్వశక్తిమంతుడు నా ఎడల గొప్ప కార్యములు చేసెను. ఆయన నామము పవిత్రమైనది. ప్రభు పట్ల భయభక్తులు గలవారి మీద ఆయన కనికరము తరతరముల వరకుండును. ఆయన తన బాహుబలమును చూపి అహంకారుల దురాలోచనలను విచ్ఛిన్నము కావించెను. అధిపతులను ఆసనముల నుండి పడద్రోసి దీనులను లేవనెత్తెను. ఆకలి కొన్న వారిని సంతృప్తిపరచి ధనవంతులను ఒట్టి చేతులతో పంపివేసెను. మన పితామహులకు అబ్రహామునకు అతని సంతతి వారికి తరతరముల వరకు చేసిన వాగ్దానము ప్రకారము తన కనికరమును బట్టి తన సేవకుడుకు ఇజ్రాయేలునకు సాయము చేసెను. మరియమ్మ 3 మాసములు ఎలిజబెతుమతో ఉండి పిమ్మట తన ఇంటికి తిరిగిపోయెను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకే స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రియమైన జూబిలేరియన్ రెవరెండ్ ఫాదర్ మ్యాగ్జిమ్ ఫెర్నాండిస్ వారితో పాటు జూబిలీని కొనియాడుతున్నటువంటి మన ప్రియతమ ఫాదర్ డేవిడ్ అరళప్ప తాడిపత్రి విచారణ గురువులు కన్యాస్త్రీలు గుత్తి విచారణ భక్తులు, ఈరోజు ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜೂಬಿಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ఆహ్వానిస్తుತ್ತೇನೆ. అంతేకాదు ఈరోజు ఫాదర్ అరళప్ప కూలంకుషంగా ఫాదర్ గారి యొక్క జీవిత ఎదుగుదలను వారి యొక్క విద్యాభ్యాసం గురించి మనకు చాలా చక్కగా వివరించారు. గురువులు అంటే ఎవరు, గురువు స్థానం ఏది, గురువు ప్రజలకు దేవునికి మధ్య ఉంటున్నటువంటి ఒక మధ్యవర్తి, సంధానకర్త అని మనకు తెలుసు. ఈ గురుత్వము సంపూర్ణమైనటువంటి గురుత్వం క్రీస్తు ప్రభువు నుంచి వస్తుంది. క్రీస్తు ప్రభు సంపూర్ణత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది? శిలువ మీద మరణించి పునరుత్థానమైన తర్వాత క్రీస్తు మనకందరికి కూడా మధ్యవర్తి. ఈస్టర్ పండుగ రోజు పునరుత్థానమైన తర్వాత మనమందరం కూడా ఆ పునరుత్థానములో పాలు పంచుకుంటాం. క్రీస్తు మనకు ఇంకా ఆయనకు మరణం అనేది ఉండదు. ఆ మరణాన్ని జయించినారు, లోకాన్ని జయించినారు. క్రీస్తు ప్రభు పునరుత్థానమైనప్పటి నుంచి మనకు మధ్యవర్తిగా ఉంటాడు. అందుకే హెబ్రియలకు రాసినటువంటి లేఖలు ఇలా చెప్తుంది, నీవు సర్వదా యాజకుడవై ఉందువు అని పలుకుటచ్చే
యేసు ప్రమాణపూర్వకముగా యాజకుడయ్యను. యేసు ప్రమాణపూర్వకముగా యాజకుడయ్యను. ఈ గురుత్వం అనేది క్రీస్తు ప్రభు పొందిన తర్వాత అందరికి కూడా ఈ ప్రసాదించినారు గురుత్వ జీవితాన్ని. రెండవ వాటికన్ సభలో మనం మాట్లాడతాం. పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్, దైవ ప్రజలు, అందరూ కూడా దైవ ప్రజలే. అందరూ కూడా కేవలం గురువులు మాత్రమే, మేత్రాణులు మాత్రమే, పాపుగారు మాత్రమే వీరే కాదు దైవ ప్రజలు. అందరూ కూడా దైవ ప్రజలు. కొత్త ఒక ఒరవడిని రెండవ వాటికన్ మహాసభలో మనకు తెలిపినారు. అందుకే పేతురుగారు రాసినటువంటి లేఖలు ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏమని? కానీ మీరు ఎన్నుకొనబడిన జాతి. పేతురుగారు చెప్తున్నారు, మీరందరూ కూడా దైవ బిడ్డలందరూ కూడా ఎన్నుకొనబడినటువంటి జాతి, మరియు రాచరికపు యాజక బృందం. ఎంత మంచి మాట చెప్తారు చూడండి, రాచరికపు యాజక బృందం. మీరు ఆ యాజక బృందంలో చేరినటువంటి వారు అందరూ కూడా దైవ ప్రజలందరూ కూడా, మరియు పవిత్రమైన జనము, దేవుని సొంత ప్రజలు, దేవునిచ్చే అద్భుత కార్యములను ప్రకటింప ఏర్పరపబడిన వారు. ఆయనయే మిమ్ము చీకటి నుండి అద్భుతమగు తన వెలుగులోనికి నింపెను. ఇక్కడ పేతురుగారు చెప్తున్నారు, మీరు రాచరికపు గురుకులము, దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడినటువంటి ప్రజలు. మనమందరం కూడా మన విశ్వాసం జ్ఞానస్నానము ద్వారా అందరూ కూడా ఎన్నుకొనబడినటువంటి ప్రజలు. ఈ దైవ ప్రజల్లో ఎవరు? పాపగారు, మేత్రాణులు, గురువులు, అర్చకులు, వీళ్ళందరూ కూడా మనం భాగస్థులం. ప్రజల్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పనిని, ఒక్కొక్క క్రియను ద్వారా వారు ఒక విశ్వాసములో వారి ఒక పనిని పూర్తి చేస్తారు. అందువల్ల ఈ దైవ ప్రజల్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దైవ పిలుపు ఉంది. సామాన్య ప్రజలకు కూడా దైవ పిలుపు ఉంది, గురువులకు కూడా దైవ పిలుపు, కన్యాస్త్రీలకు దైవ పిలుపు, అందరికి కూడా దైవ పిలుపు ఉంది. ఎందుకు? మనమందరం కూడా దైవ ప్రజలు. ఈ దైవ ప్రజలలో అర్చకులు ప్రధానమైనటువంటి పాత్రాన్ని పోషిస్తారనేది నేను ముందుగానే మీకు చెప్పాను. సో క్రైస్తవ జీవితంలో ఈ ఒక దైవరాజ్యాన్ని స్థాపించుటకు క్రీస్తు ప్రభు స్థాపించినటువంటి యాజకత్వములో అది సంపూర్ణముగా పొందినటువంటిది ఎవరు? మేత్రాణులు. ఆ మేత్రాణుల యొక్క యాజకత్వములో గురువులందరూ కూడా పాలు పంచుకుంటారు. అది శ్రీ సభ బోధిస్తున్నటువంటి ఒక బోధన విధానం, సిద్ధాంతం. ఇది మనం ఈ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం గురుత్వాన్ని, ఈ అర్చకుల యొక్క స్థానాన్ని మనం తెలుసుకున్నట్లయితే, ఈ అర్చకులు ప్రధానమైనటువంటి పాత్రాన్ని సమాజములో, సంఘములో పోషిస్తారనేది మనం విశ్వసించాలి. అది సిద్ధాంతం. అందువల్ల వీరికి అంకిత భావం ఉండాలి. దేవునికి సంపూర్ణముగా వారి యొక్క జీవితాన్ని అంకితం చేసుకున్న వారు ఉండాలి. నిన్న కడప నుంచి సిఎస్ఐ బిషప్ వచ్చిన్నారు. కర్నూలుకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో సంభాషిస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పినాను, ఆర్సిఎంలో గురుత్వానికి, గురుత్వ జీవితానికి, గురుత్వ అంతస్తుకు నిజమైనటువంటి అర్థం ఉంది. వేరే సంఘములో ఇది మనకు కనబడడం లేదు. మీరు 4వ తేదీ మాకు మీటింగ్ ఉంది, పాస్టర్స్ అందరికి కూడా మీటింగ్ ఉంది, అప్పుడు ఆహ్వానించారు. దీని గురించి మీరు చెప్పాలి. ఈ గురుత్వం ఒక స్థానం గురించి మీరు వారికి తెలియపరచాలని చెప్పారు. ఇది వాస్తవం. అందువల్ల సమాజములో, సంఘములో, దైవ ప్రజల్లో గురువులు ప్రధానమైనటువంటి పాత్రని పోషిస్తున్నామనేది మనం విశ్వసించాలి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అలాగే అది కొనసాగిస్తుంది. ప్రతి ఒక్క విచారణలో మంగళూరు పక్కకు పోయినా కనీసం ఒక విచారణలో 50 మంది ఉంటారు. మడంతారులో అంతా ఒక పెద్ద విచారణ. అక్కడ పుట్టి అక్కడనే డిగ్రీ చదివి ఫాదర్ అళ్ళప్ప ఒక మాట చెప్పారు, వై ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ ప్రీస్ట్ అనేది. ఫాదర్ రేగో స్వామిని తెలియని వారు గుంటకల్, గుత్తి, మన కర్నూలు జిల్లాలో తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండకపోవచ్చు. ఒక గొప్ప ఆదర్శమైనటువంటి గురువు. మిస్టర్ అరళప్ప గారు గుంటకల్లో హెడ్ మాస్టర్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మరణించిన తర్వాత చిన్నది ఒక బుక్ రాసినారు, ఆదర్శ గురువు ఫాదర్ లూయిస్ రేగో అని. చాలా చక్కగా రాశారు. వారు చేసినటువంటి సేవ
కర్నూలు మరియు నెల్లూరు జిల్లాలో నెల్లూరు డయాసిస్లో చాలా గొప్ప సేవ చేశారు. వాళ్ళన్న మిలిటరీలో ఉన్నారు. వాళ్ళంతో ఇంతో డబ్బు పంపిస్తే మార్కాపురం గిద్దలూరులో పొలం కొని డయాసిస్కు వాళ్ళు ఇచ్చారు. అలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి మరి ఫాదర్ ఆల్బర్ట్ వేగస్, వారి ఒక ఆదర్శ జీవితం నన్ను కూడా కర్నూలు డయాసిస్కు తీసుకొని వచ్చిందని చాలా సంతోషం. అప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో గురువులు తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ కేరళకు పోయేవాళ్ళు, తర్వాత మంగళూరు నుంచి చాలామంది గురువులను పిలుచుకొని వచ్చేవారు మేత్రాడులు. సో వారి వలన కర్నూలు గత 25 సంవత్సరాల నుండి ఎక్కడెక్కడ పని చేశారనేది అరళప్ప ఫాదర్ చాలా చక్కగా వివరించినారు. బిషప్ సామినేని అరళప్ప ఎప్పుడూ సెమినార్లో చెప్పేవాళ్ళంటే అది కూడా చెప్పారు, సాడ్ ప్రీస్ట్ ఈజ్ అ బ్యాడ్ ప్రీస్ట్, ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళంట. అది వాస్తవం. అందువల్ల ఎక్కడ పోయినా కూడా ఫాదర్ మ్యాక్సిమ్ ఫెర్నాండిస్ ఏ విచారణలో ఉన్నా కూడా వారు సంతోషంగా ఉంటూ అందరితో కలిసిమెలిసి ఉంటూ గురువుల మీటింగ్లలో ఇప్పుడు కొంచెం మనిషి తగ్గినట్లుండారు. గోరంట బిషప్ ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమ్ ఫెర్నాండిస్, కేఎఫ్ చిన్నప్ప సాముల వారు మరి గోరంట్ల బిషప్ ఉంటే ఆ మీటింగ్లో హాయిగా సంతోషంగా నవ్వుతూ ఉంటాం. రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీరు అలాగే సేవ చేయాలని, దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలని, ఇంకా ఎంతో పని చేశారు. 25 సంవత్సరాలు ఎంతో పని చేశారు. ఇంకా చేసేది ఎంతో ఉంది. దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించడంలో ఇంకా ఎంతో ఉంది. ఆ ఎంతో పనిని మీరు సమర్థవంతంగా రాబోయే రోజుల్లో చేస్తారని, దానికి దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలని ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తూ మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ, మీ ఒక ప్రయాణములో మరియ తల్లి మీతో ఉండాలని, మీకు కావలసినటువంటి శక్తిని, కావలసినటువంటి స్ఫూర్తిని, ఈ దైవరాజ్య స్థాపనలో కావలసినటువంటి ధైర్యాన్ని ఆ మరియ తల్లి క్రీస్తు ప్రభు మీకు అనుగ్రహించాలని ఇంకొకసారి మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తాము. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించుచున్నాను. అతనిక ఏకసుతుడు మనకి నాదుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించుచున్నాను. ఇతడు పవిత్ర ఆత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ నుండి పుట్టెను. పోన్స్ పిలాతుని అధికారికులోనే పాతుపడి శిలువ మీద కూర్చబడి మరణం పొంది సమాధిలో నుంచబడను. పాతాళం దిగి 3వ నాడు చనిపోయిన వారి నుండి లేచెను. ముళ్ళ కిరీటము ధరించి మా కొరకు శిలువ మీద మరణించిన మా యేసువా, మా ఫాదర్ గారికి మీ మహిమ కిరీటమును దయచేయండి. జీవితమే ముళ్ళ కిరీటములా మారిన ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అండగా ఉండండి. సిలువ. నిత్య గురువైన యేసువా, నన్ను వెంబడింపగోరువారు తన సిలువనెత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలేను అని మీరు ఆదేశించినారు. మీ పిలుపునందుకొని మీరిచ్చిన సిలువను మోస్తున్న మ్యాక్సిమ్ స్వాముల వారిని ఆశీర్వదించండి. సిలువను మోస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అండగా ఉండండి. పుష్పములు. మీ సువిశేష సువాసనలు వెదజల్లుటకు మీరు అభిషేకించిన మ్యాక్సిమ్ ఫాదర్ గారి జీవితము ఒక పూల బాటగా మార్చండి. మీ సువార్త సువాసన ప్రపంచమంతా నింపండి. 25 జూబిలీ. రక్షకుడైన యేసు ప్రభువా, మీ రక్షణ కార్యమును కొనసాగించుటకు మీరు మ్యాక్సిమ్ ఫాదర్ గారిని అభిషేకించినారు. మీ గురుత్వ సేవలో 25 సంవత్సరములు పూర్తి చేసి మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్న స్వాముల వారిని ఎల్లప్పుడూ మీ ప్రేమలో ఆశీర్వదించండి. అప్పము ద్రాక్షారసము. నిత్య గురువైన యేసు
కడరాత్రి భోజన రాత్రి మీరు అప్పమును ద్రాక్షారసమును అందుకొని మీ శరీరముగాను రక్తముగాను మార్చినారు. మమ్ములను మీ పుత్రీ పుత్రులుగా ఈ దివ్య పూజలో మార్చండి. నీరాజనం వందనం నీ సేవకే అంకితం. నా మానసం మందిరం నీ పూజకే అంకితం. నింగి నేల నీరు గాలి ఎల్లవేళ పొగడగా పేద హృదయం తనివి తీరా నీకు పాట పాడగా. లా 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 లా. నీరాజనం వందనం నీ సేవకే అంకితం. నా మానసం మందిరం నీ పూజకే అంకితం. తనువు మనసు నీకే సొంతం నిన్ను నేను వేడేదా. ఆత్మదీపం వెలిగే నిరతం పరవశించి పాడేదా. మనసు తోట పూల తోట నీకు మాలలల్లేగా. నీవు లేక నిమిషమైన బ్రతకలేను. దీనురాలి పేద గురికి రా రా దేవా. నీరాజనం వందనం నీ సేవకే అంకితం. నా మానసం మందిరం నీ పూజకే అంకితం. సహోదరి సోదరులారా, నేనును మీరు అర్పిస్తున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరునికి ప్రీతిని పట్ల ప్రార్థించండి. ప్రభు తన నామస్థుతుల మహిమల కొరకును మన ప్రయోజముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజముల కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుదురుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ సేవయందు మరింత బలపడు నిమిత్తము నీకు స్తుతి బలిని అర్పించుచున్నాను. మా యోగ్యతను పాటింపగా నీవు నాకు ఒసగు బాధ్యతను శత్రుకముగా నిలబెట్టుటలో మాకు సహాయం చేయము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండును గాక. మీ మనస్సులను
ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువుకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, ఎల్లప్పుడును ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణాదాయకము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని, శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ లోకమును యాత్ర చేయని శ్రీ సభను, నీ సేవకుడుగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పాలనాధికారి చౌరప్ప స్వామిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, నీవు సంపాదించుకొని నా ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరుపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సమ్ముఖుని చేరియున్న ఈ ప్రజల మనవులను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలు దశలా చెదిరియున్న నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరచుకొనుము. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యముగా మ్యాక్సిమ్ ఫెర్నాండెస్ స్వాముల వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు బెనడిక్ట్ ఫెర్నాండెస్ మరియు మ్యాగ్దలిన్, నీ ప్రేమ యందు ఈ లోకమున వీడిన వారందరినీ దయతో మీ పరలోక రాజ్యములో చేర్చుకొనుము. మేమును అతడు చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్య ఆనందమును పొందుదముగాక. మా ఏలిన వారైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా మీరు సకల మేలులను లోకమునకు అనుగ్రహించుచున్నారు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరిశుద్ధము కలగా
తోడ సమకూర్చి పోషించుమా. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామము పరిశుద్ధము కలకాలము. ఆ, 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 ప్రభువా, అన్ని కీళ్ళ నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహ వలన మేము పాపము విముక్తులము చేసి అన్ని కందను సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఆగమనను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. సమాధానం మీకు ఇచ్చుచున్నాను, నా సమాధానం మీకు వసగుచున్నాను అని నీ అపోసముచిన ఏలిన వారైన యేసువా, మా పాపము లెక్కింపక నీ త్రిసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము దానికి సమాధానము ఐక్యము అనుగ్రహింపుడు. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించెడు వారా. ఆమేన్. ప్రభు శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండును గాక. నీ ఆత్మతోను ఉండును గాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపు. లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించెను సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల అయిన యేసువా, మా మీద దయగానుండండి. లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించెను సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల అయిన యేసువా, మా మీద దయగానుండండి. లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించెను సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల అయిన యేసువా, మాకు సమాధానం దయచేయండి. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపను ప్రించిన వారు, గొర్రె పిల్ల విందుకు పిలబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను ప్రాప్తుడను కాను. మీరు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు శరీర రక్తములో నిత్య జీవమునకు మమ్మందరినీ భగవంతుడు కాపాడునుగాక. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు మధురాహారము, మానవ జాతికి మమతాహారము. యేసుక్రీస్తు మధురాహారము, మానవ జాతికి మమతాహారము. తరలి రండి, కదలి రండి, దైవ జనమా కదర రండి. తరలి రండి, కదలి రండి, దైవ జనమా త్వరగా రండి. జీవముసగే ఈ
మమతాహారము మానవ జాతికి మమతాహారము సమతల సహన గుణాలే సమరణి వాదము సోదర భావం దయగల హృదయమే బ్రతుకు వివాదము శాంతి సమతల సహన గుణాలే సమరణి వాదము సోదర భావం కలగల హృదయమే బ్రతుకు వివాదము మానవత్వమే మోక్ష మార్గమని అమరిపురికే దారి చూపిన యేసు క్రీస్తు మధురాహారము మానవ జాతికి మమతాహారము. ప్రియమైన సహోదరి సోదరులారా, ఇది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ కాదు, కానీ 2 మాటలు. ఈరోజు నేను జూబ్లీ కొనియాడుతున్నాను అని అనుకోలేదు. ఫస్ట్ జూబ్లీ చేయాలని చాలామంది 2 బిషప్ను అడిగాను, వాళ్ళు 2 ఒప్పుకున్నారు. తర్వాత మా రెక్టర్ మల్లారావు బిషప్ అన్నారు, వద్దయ్యా నువ్వు అనవసరంగా గుద్దులు చంపుతావు కొంతమందిని అన్నారు. కాదు మై లార్డ్, మీరు రావాలంటే వచ్చేది పెద్ద కాదు, నేను వస్తాను. మీ డయాసిస్ ఫాదర్స్, నీ క్లాస్మేట్స్, వేరే పదందరూ వస్తప్పుడు ఒమిక్రోన్ ఏంటది అది తీసుకువస్తారు. ఊరికి నీవు లేనిపోని గందరగోళం చేస్తావు జూబ్లీ సందర్భాన్ని అంటే క్యాన్సిల్ చేశాను. జనబిడ్డలారా, చౌరస్తా కూడా క్యాన్సిల్ చేశాను. టైం టేబుల్ అంతా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. రెండవసారి మా కర్నూలు మేత్రాసన గురువులు నాకు ఇబ్బంది పెట్టారు, చేయాల్సిందే నీవు చేయకపోతే ఎట్లా, జీవితం ఒకేసారి అని చెప్తే రెండవ థాట్ ఇచ్చి జార్జ్ స్వామితో అడిగాను. జార్జ్ స్వామి నాకు రెగ్యులర్ గెస్ట్. ఇప్పటి నుంచి నేను ఇప్పుడే చెప్తాను, ఓజీ స్వామి కొంచెం మేమో కట్టు చేసి నాకు పంపండి స్వామి అని. ఎందుకంటే నేను అన్ని రకాల భోజనము అన్నీ చూసుకోవాలి, జార్జ్ స్వామి కష్టం అవుతుంది. కరోనా కాలంలో చాలా కష్టపడి ఎట్లయినా చేసి మేనేజ్ చేశాను. ఇప్పుడు కరోనా పోయింది, స్వామిని చూసుకోవాలంటే చాలా కష్టం. ఓజీ స్వామి కొంచెం మేమో కట్ చేసి నాకు పంపండి, ఓకేనా స్వామి? వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఆడ పంపిస్తారు. సరే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది జార్జ్ స్వామి, అర్లప్ప స్వామి, మరి మా మేత్రాసన గురువులు అంతా చెప్పిన తర్వాత సరే అని చెప్పేసి ఈ జూబ్లీ కొనడానికి రెండవసారి ఆలోచన. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చరో స్వామికి నా ప్రాణ స్నేహితుడండి, మేము 2 ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు కాదు, నిన్న కాదు, మొన్న కాదు, సెమినరీ వచ్చిన రోజు స్వామి 3 సంవత్సరాలు 2 సంవత్సరాల గురువా ఆడ ఒంటెదపల్లె. తర్వాత నాతో బావికి దింపి మట్టి తీసేసి మన పని చేయలేవయ్యా అన్నారు. సరే స్వామి చేస్తా అని మట్టి పని కూడా చేశాను, బావి పని కూడా చేశాను స్వామితో. అంతా మేము ప్రాణ స్నేహితులము. ఈరోజు కాదు, దాదాపు నేను అనుకుంటా 33-34 సంవత్సరాలు నుండి మరి ఫాదర్ గారు ఈరోజు వచ్చినందుకు ఇది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ కాదు, జస్ట్ ఒక మాట. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫాదర్. मस्त देवर विशाल सुका तिथल्या पोचताना येवन म्हज्या रुमाक येनासतना, म्हज्या घरा येनासतना हॉटेलांत तुवें रूम करून थंयच रावन येवन म्हाका आखेच्या वेळा म्हाका शॉक जालो विशाल. हांवें चिंतना तुमी पुरा माड्यान चेरताना कोड्याळताना कोणी येना चिंतलें. हांवें फादर बाबा सांगलें पुरा थंयच आमी करया, फिगरेन करया सांगलें हांवें जॉन वासाक पुरा. पूण तुमी आयल्याक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं विशाल आनी अनिल. आनी हें पुरा तुमी पळयलें, म्हजें पिरगेचें कितें पुरा चलता, कितें पुरा जाता हांगा तुमी पळयलें. मम्मी कडेन पूर हांगा मस्त देव तुमकां सगळ्यांक मस्त देव विशाल. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా,
ఈరోజు మనమందరము ఫాదర్ మ్యాక్సిమ్ ఫెర్నాండెస్తో ఆనందిస్తున్నాము. అతని యొక్క జూబ్లీ సందర్భమున మన పోప్ జగద్గురువులు తమ అపోస్తలిక దీవెనను ఫాదర్ మ్యాక్సిమ్ గారికి అందిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో ఐ రిక్వెస్ట్ Monsignor A. Chaurappa to present the papal apostolic blessings to Reverend Father Maxim, the jubilarian of today. Please, infant, please come. ఇప్పుడు పోపు గారు పంపించినటువంటి దీవెనలను ఇంగ్లీష్లో ఉంది, చదువుతాను. The Holy Father Francis paternally imparts the requested apostolic blessing to Reverend Father Maxim Fernandez on the occasion of the 25th anniversary of his ordination to the priesthood, and through the intercession of Virgin Mary invokes an abundance of divine grace. St. Joseph's Church, Anantapur, April 17, 2022. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నా యాజక అభిషేక వార్షికోత్సవ దినమున విశ్వాసము పరమ రహస్యమున నీ నామ మహిమ కొరకు సంతోషముతో కొనియాడుతిమి. ఈ దివ్య బలిలో నేను నిర్వహించిన పరమ రహస్యమును నా జీవితములో అంతర్భంగా ఆగునట్లు దింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. శాంతి కాంతి అయిన తండ్రి ఓ సర్వేశ్వర, ఆదరణకర్త అయిన అందరూ శిరములను వంచి దైవాశిష్యుల కొరకు ప్రార్థించండి. శాంతి కాంతిన తండ్రైన ఓ సర్వేశ్వర, ఆదరణకర్త అయిన పవిత్ర ఆత్మను తన శిష్యులపై కుమ్మరించి వారి మనసులను వికసింపచేసిను. ఆ ప్రభువు మేము ఆనందముతో దీవించి పవిత్రాత్మను మీకు అమితముగా ప్రసాదించునుగాక. శిష్యులపై దిగి వచ్చిన అద్భుతమైన అగ్ని జ్వాలలు మీ హృదయం నుండి సమస్త దుష్టత్వమును తొలగించి పవిత్రమైన వెలుగుతో నింపునుగాక. క్రీస్తు ఉత్థానము గురించి శిష్యులను ప్రబోధించినప్పుడు ఒకే భాషలో చెప్పినాన్ని అనేక భాషలో గ్రహినట్లు పవిత్రాత్మను గ్రహించను. ఆ పవిత్రాత్మే మీ విశ్వాసమును వదిలిపరచి మీరు దేవుని దర్శించు భాగ్యము దయచేయునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు ఆశీర్వాదం మీపై సదా సర్వదమునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరిని దీవించి ఆశీర్వదించి సదా కాచి కాపాడునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి ఆ క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించిదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
నా ఆత్మమా ప్రభువును స్తుతింపుము, నాలోని సమస్త శక్తులారా అతని పవిత్ర నామమును సన్నుతింపుము. అతని ఉపకారములను వేనిని మరువకుము. కీర్తనలు 103, 1-2 వచనములు. మొట్టమొదటిగా ఆ ప్రభువు 25 సంవత్సరాలు మన ప్రియతమ గురువు మ్యాగ్జిమ్ ఫెర్నాండెస్ గారిని గురు జీవితంలో ఏ ఒడిదుడుకులు లేక ఆయురారోగ్యాలతో నడిపించినందులకు మ్యాగ్జిమ్ ఫాదర్తో పాటు విచ్చేసిన గురువులు, కన్యాస్త్రీలు మరియు పూజలో పాల్గొన్న వారందరూ కలిసి ఆ దేవాది దేవునికి వేలాది కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుందాము. ముఖ్యంగా మా గుత్తి విచారణకు విచ్చేసిన రెవరెండ్ ఫాదర్ షౌరప్ప మరియు ఇతర గురువులు, కన్యాస్త్రీలకు, ఫాదర్ గారి కుటుంబ సభ్యులకు, మిత్రులకు మరియు గుత్తి విచారణ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ప్రభునామమున స్తోత్రములు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈనాడు మన ప్రియతమ గురువు రెవరెండ్ ఫాదర్ మ్యాగ్జిమ్ ఫెర్నాండెస్ గారికి తన గురు జీవితంలో మరుపురాని శుభదినం. తనను తాను దైవ సేవకై తన జీవితాన్ని దేవునికై సమర్పించుకొని 25 సంవత్సరాల వెండి జూబిలీ వేడుకను జరుపుకుంటున్న ఈ శుభ సందర్భంలో ఫాదర్ గారి గురించి, తను గురువుగా దైవ పిలుపు ఎలా అందుకున్నారో, ఈ వెండి జూబిలీ వరకు ఆ దేవాది దేవుడు ఎలా ఆదుకున్నారో మనము క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మంగళూరు పట్టణంలో మడెంతియార్ అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో స్వర్గీయ బెనడిక్ట్ ఫెర్నాండెస్, స్వర్గీయ మగ్దలేన్ ఫెర్నాండెస్ ఈ పుణ్య దంపతులకు 6 మంది సంతానం. వీరిలో మన రెవరెండ్ ఫాదర్ మ్యాగ్జిమ్ ఫెర్నాండెస్ గారు ద్వితీయ పుత్రుడు. మన ఫాదర్ గారు 1964 అక్టోబర్ 24న జన్మించారు. పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అన్న నానుడి నిజమైంది. మన ఫాదర్ గారు చిన్న ప్రాయం నుంచే తన తల్లిదండ్రులకు తమ బిడ్డలను క్రైస్తవ మత సాంప్రదాయంలో చాలా చక్కగా బాల్యం నుంచి ప్రతిరోజు దివ్య బలి పూజలో పాల్గొనడం, సంక్షేమ తరగతులకు పంపడం, దేవాలయాన్ని శుభ్రపరచడం, విచారణ గురువులకు సహాయాన్ని అందించడం, విచారణ గురువుకు వత్తాసు పనులు నిర్వర్తించడం, ఇలా దైవిక కార్యాలలో తమ పిల్లలను నడిపించినందులకు ఆ కుటుంబాన్ని భగవంతుడు ఆశీర్వదించి అద్భుత కార్యాన్ని చేశారు. దేవుడు సువార్త పరిచర్యకై ఈ కుటుంబం నుంచి మన ఫాదర్ గారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మన ఫాదర్ గారు తన విద్యను ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి డిగ్రీ వరకు మడెంతియార్ గ్రామంలోనే పూర్తి చేశారు. ఇకపోతే ఫాదర్ గారు దైవ పిలుపును ఎలా అందుకున్నారు? మన ఫాదర్ గారు తను 7 సంవత్సరాల ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. అలాంటి సందర్భాలలో కూడా తను దైవాన్ని, దైవ సన్నిధిని ఏమాత్రం వదులుకోలేదు. ప్రతిరోజు దివ్య బలి పూజలో పాల్గొనడం వలన తను స్వస్థతను గ్రహించి దేవునిపై మరింత విపరీత విశ్వాసం తనకు పెరిగింది. అప్పటిలో మడెంతియార్ గ్రామానికి చెందిన గురువులు స్వర్గీయ రెవరెండ్ ఫాదర్ లూయిస్ రీగో మరియు రెవరెండ్ ఫాదర్ ఆల్బర్ట్ బిగస్ వీరిద్దరి సహకారంతో, ప్రోత్సాహంతో మన ఫాదర్ గారు దైవ పిలుపును అందుకున్నారు. దేవుడు మన ఫాదర్ గారిని తన వాక్యంలో ఇలా సెలవిస్తున్నారు: నేను నిన్ను ప్రపంచపు అంచుల నుండి కొనివచ్చి తిని, భూలోకపు చెరగుల నుండి నిన్ను పిలిచి తిని, నీవు నా సేవకుడవు, నేను నిన్నెన్నుకొంటిని, నిన్ను నిరాకరింపనని చెప్పి తిని. యేషయా గ్రంథము 41వ అధ్యాయము 9వ వచనము. ఇలా మన ఫాదర్ గారు ఫాదర్ లూయిస్ సహకారంతో తన గురువుగా పై చదువులు అభ్యసించడం ప్రారంభించారు. నల్గొండ జిల్లాలో మైనర్ సెమినార్, విజయవాడ నూజివీడులో స్పిరిచువాలిటీ, విశాఖపట్నంలోని కొండడాబాలో ఫిలాసఫీ, హైదరాబాద్ మేజర్ సెమినార్లో థియాలజీ పూర్తి చేసుకొని మంగళూరు బిషప్ గణ శ్రీ శ్రీ అలోసిస్ డిసూజా వారి ఆధ్వర్యంలో వారి హస్తాలచే 1997
ఏప్రిల్ 17న గురువుగా గురు పట్టాభిషేకం పొందారు. ఫాదర్ మ్యాగ్జిమ్ గారు మొట్టమొదటిగా గుంటకల్ విచారణకు డీకన్గా, అటు తర్వాత విచారణ గురువుకు అసిస్టెంట్గా, తరువాత ఆదోని విచారణకు అసిస్టెంట్గా మరియు విచారణ గురువుగా, కోయిలకుంట్ల మరియు ఓర్వకల్లులో విచారణ గురువుగా, అటు తరువాత అమెరికాలో వాక్య పరిచర్య, అటు తరువాత శ్రీశైలంలో విచారణ గురువుగా, అక్కడ నుంచి ఆళ్ళగడ్డ విచారణ గురువుగా, అక్కడ నుంచి డోన్ విచారణ గురువుగా, అటు తరువాత మన గుత్తి పట్టణ విచారణ గురువుగా ఇప్పటి వరకు తను సేవలు అందిస్తున్నారు. మన ఫాదర్ గారు మరియ తల్లి భక్తులు కనుక తను ఎక్కడైతే విచారణ గురువుగా పనిచేశారో ఆ విచారణలో మరియ తల్లికి ప్రత్యేకంగా గౌరవ పూజలు అర్పించేవారు. కొన్ని విచారణలో మరియ తల్లికి మంటపాలను నిర్మించారు. మరి ముఖ్యంగా వృద్ధులను, పేదలను, అనారోగ్యంతో బాధపడే వారికి సహాయం చేసి ఆదరించడం మన ఫాదర్ గారి ప్రత్యేకత. ముఖ్యంగా మన ఫాదర్ గారి ప్రోత్సాహంతో ఎంతోమంది యువతి యువకులు దైవ పిలుపును అందుకొని గురువులుగా, కన్యాస్త్రీలుగా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఫాదర్ మ్యాగ్జిమ్ ఫెర్నాండెస్ గారిని మా గుత్తి విచారణ ఎంతో ఆకట్టుకున్న గురువు అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే తను విచారణ ప్రజలతో గురువుగా కాక ప్రియ స్నేహితులు ఆప్యాయతగా పలకరించేలా అందరినీ పేరు పెట్టి పలకరించి వారి బాగోగులు కనుక్కుంటారు. మా ఫాదర్ గారు తన ప్రసంగాన్ని ఎంతో ఉత్సాహంగా అందరికీ క్లుప్తంగా అర్థమయ్యేలా తన ప్రసంగాన్ని ఉల్లాసంగా ముగిస్తారు. కనుక ఈ శుభతరుణంలో మా ప్రియతమ గురువు రెవరెండ్ ఫాదర్ మ్యాగ్జిమ్ ఫెర్నాండెస్ గారు ఇలాంటి ఎన్నో శుభకార్యాలు జరుపుకోవాలని, మా ఫాదర్ గారు నిండు ఆయురారోగ్యాలతో తన గురు జీవిత ప్రయాణంలో ఎలాంటి శోధనలు రాకుండా మరెన్నో విజయాలను తన గురు జీవిత ప్రయాణంలో పొందాలని ఇక్కడ గుమికూడిన గురువులు, కన్యాస్త్రీలు, ఫాదర్ గారి బంధుమిత్రాదులు మరియు విచారణ ప్రజలందరూ కలిసి ప్రార్థించుకుందాము. నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన రెవరెండ్ ఫాదర్ మ్యాగ్జిమ్ ఫెర్నాండెస్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. తిరుకుటుంబ పాలక శ్రీనామము పావనం, నీ జీవితం ధన్యము. అఖిలేశ్వరునికి సాకుడు తండ్రి, అలు పెరుగని ఓ సామికుడా, మా ఇంటిల వేపువై మా జీవిత చుక్కానివై మమ్ము దీవించుమా, మమ్ము దీవించుమా. కుటుంబ పాలక నీ నామము పావనం, నీ జీవితం ధన్యము. Mariaco
కుటుంబ పాలక